नमस्कार दर्शक बंधु मो यूट्यूब चैनल एचके ओडिशा को आपण मानक स्वागत करुचे। आज मुख्य विषय वस्तु हूँ आरावली पहाड़। आरावली पहाड़ को नहीं एबे पूरा देश में विवाद उठी। विवाद उठार मुख्य कारण है सरकार एवं सुप्रीमकोर्ट को जो प्रस्ताव आसकी परिवेशविद माने एवं भारतर मुख्यतः दिल्ली हरियाणा राजस्थान गुजरात रे आंदोलन चालू है। आंदोलन पछरे विभिन्न सोशल मीडिया एवं जातीय मीडिया रे आरावली खबर चलती। मुख्य कारण हूँ जो सरकार को प्रस्ताव थिला भारत सरकार रो परिवेश मंत्रालय गोटे प्रस्ताव सुप्रीमकोर्ट को देइथिले। प्रस्ताव कौन थिला ना जो आरावली पहाड़ 100 मीटर रु उच्चता विशिष्ट पहाड़ रहिले ताकू पहाड़ बोली माना जिवो एवं 100 मीटर रु कम रहिले ताकू पहाड़ बोली माना जिवो नै। ये प्रस्ताव को सुप्रीमकोर्ट तार मंजूरी देथिले, किंतु या परे पूरा देश रे आंदोलन होइतिला एवं विशेष करी जो यंग जेनेरेशन लोक माने से माने पूरा भारत रे आंदोलन चालू करथिले एवं विशेष करी एवं परिवेशविद माने मध्य आंदोलन करथिले। ए माने कहिले जदि 100 मीटर विशिष्ट पहाड़ को छाड़ी देले ताने 100 मीटर तळ को थिबा पहाड़ होउची 90% रु अधिक, तेणु पूरा आरावली पहाड़ ध्वंस हो। आसतु विस्तारित भाव में जानिबा कौन घटना ना प्रथमे भारत सरकार परिवेश मंत्रालय गोटे प्रस्ताव देते सुप्रीमकोर्ट को। सी कही जे जो आरावली पहाड़ समतल ठारू 100 मीटर उच्चता विशिष्ट जदि है ताहले ताकू पहाड़ भाव परिचित कराबो विभाजित कराबो, किंतु जदि 100 मीटर उच्चता नहला ताकू पहाड़ रे विवेचना करा जीवो नै। जदि आमे देखिबा आरावली पहाड़ होउची दिल्ली ठरू आरंभ करिकी गुजरात रो अहमदाबाद पर्यंत लंबीची। यार लंब होउची लगभग 600 किलोमीटर रु अधिक एवं यार सबुथ्रु जदि उच्च जगह देखिबा सेटा होउची माउंट आबू जेटा राजस्थान रो अछि। तार जो उच्चता देखिबा 1722 मीटर एवं एटा हला गुरु शिखर ठारे अवस्थित ए माउंट आबूटा एवं एठी लोक माने बुलिबा को जानती। जो आरावली पहाड़ रो लंब होउची 670 किलोमीटर, किंतु ये भारत रो उत्तर पश्चिम दिगरे अवस्थित। ये गोटे प्रकार पाचेरी भली काम करे। जो थार मरुभूमि एवं दिल्ली उत्तर प्रदेश ये सब राज्य गुड़िक मध्य पाचेरी भली काम करे। कहीं ना जो थार मरुभूमि रे जो बाली सब अच्छी पवन द्वारा बही आसिक एपट को जमीती न आसे, जदि या उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली आड़ को पलि आसे तेणु विमान उड़ीबा एवं मनीष सब ऑक्सीजन नबारे असुविधा हम। तेणु ये गोटे प्रकार आरावली पहाड़ ढाल भली छिड़ा होती। जदि या आम नष्ट करदे एवं पत्थर काटिबा चालू करदे ता फल जो पाचेरी थिला से पाचेरीटा आ रहिबो नाही एवं सब धूली आसिकी उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर बिछी जीवो। तेणु एमिति भी दिल्ली दूषित होउची प्रदूषण वायु जुगु। यही जो सुप्रीमकोर्ट प्रस्ताव देइथिले भारत सरकार को मंजूरी को परिवेश मंत्रालय ताकू पुणी भारत रे चारिआडे आंदोलन हला रु वर्तमान सुप्रीमकोर्ट 29 डिसेम्बर स्टे ऑर्डर लगे निजर निष्पत्ति उपर। से गोटे बेंच गठन करिसंती मुख्य विचारपति सूर्यकांत को कमिटी अनुसार। से कहिसंती जो 100 मीटर उच्चता को लेकिन जो निष्पत्ति से देइथिले ता ऊपर से कमिटी गठन करचंती एवं परिवेशविद माने याकू पर्यवेक्षण करिवे तापर से या पर निष्पत्ति देबे। तेणु जो 100 मीटर उच्चता को लेकिन जो विभिन्न संगठन एवं जो भारतर जनसाधारण माने आंदोलन करुछन या पछरे होउची खणी माफिया। खणी माफिया कौन ना जदि याकू सरकार मंजूरी दे दियंती ताने भारतर बिल्डर माने एवं जो बड़ बड़ खणी माफिया अछंती से माने से पहाड़ को काटिकी से रास्ता तैयारी पाई जो
ପଥର ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ଏବଂ ଛାତ ତିଆରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ବଜ୍ରି ଦରକାର ତାକୁ ସେଥିରେ କସର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରି ତାକୁ ବିକିଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଏମିତି ଆରାବଳି ବା ପାହାଡ଼କୁ କାଟାଯିବ ତାହେଲେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ତ ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗାଡ଼ିବ। ଏହା ବିଗାଡ଼ିବା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କାଟିଯିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ 670 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ମାନିଲିଅ ଯଦି ସେମାନେ ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବାଘ, ସେମାନେ ଯଦି ହରିୟାଣା କିମ୍ବା ଗୁଜରାଟ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ମଝିରୁ ଯଦି ସେମାନେ ପାହାଡ଼ଟିକୁ ବୋମା ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଯଦି କାଟିଦେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ କାଟିଯିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ। ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଭଲ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଫିଆ ମାନେ ମାଇନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଣି ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଖଣି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଶେଷ କରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରୁଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ଥାର୍ ମରୁଭୂମି ଏବଂ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଭଳି କାମ କରୁଛି ତାହା ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ଧର ଏତିକି ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଥାର୍ ମରୁଭୂମିରୁ ଯେଉଁ ବାଲି ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଆସୁଛି ସେ ତାକୁ ଅଟକି ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ତାକୁ ଅଟକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଟା ଯଦି କାଟି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଅଛି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଅଛି ସେ ଆଉ ଚାଷ ଜମି ହେଇପାରିବନି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟରେ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାକୁ ଥରେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ତମେ ସବୁ ବିଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖଣି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇ ତମେ ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଏସବୁ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ହେଇ ସିଏ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଲଗେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବି ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଟା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ପାହାଡ଼। ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଛି ସିଏ ବରଂ ନୂଆ ହେବ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ଠାରୁ। ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଠାରୁ ଆହୁରି ପୁରୁଣା। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରସ୍ତାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ସେ ଆଉ ବଢ଼ୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ପରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରେ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଛୋଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଛୋଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଥର୍ ମରୁଭୂମିରୁ ଆସୁଥିଲା ସବୁ ବାଲି ଫାଲି ସେ ସବୁ ଆଉ ଅଟକିବାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଖଣି ମାଫିଆ ମାନେ ଯେ ବାଲି ସବୁ ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପଥରକୁ କାଢ଼ିକି ବାଲି ଗେଟି ଚିପ୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଘର ସବୁ ହେଉଛି ସେସବୁ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ସବୁ ଆଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସୋୟାବିନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ ହୁଏ, ମାନେ ଭାରତର ସୋୟାବିନ୍ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗହମ ସବୁ ହୁଏ ସେସବୁ ଯଦି ପଥର ପାହାଡ଼ କାଟିକି ପଥର କାଟାଯିବ ତାହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଡ଼ୁ ବାଲି ଆସିକି ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଥର ହେଇଯିବ ଗୋଟା ବାଲି ପଡ଼ିକି। ତେଣୁ ଆଉ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହେବନି। ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଘର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ନ ହେବ, କାହିଁକିନା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁ ବାଘ ଚିତାବାଘ ଏବଂ ଭାଲୁ ହାତୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଛି ସେମାନେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ରେ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଝରଣା ସବୁ ଅଛି ଏବଂ ନଦୀ ଏଥିରୁ ବାହାରିଛି ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ରୁ, ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ନଦୀ ସବୁ ଅଛି ଏ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବନାସ ଅଛି, ଲୁନି ଅଛି, ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ସାଗରମତୀ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ନଦୀ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଏ ପାହାଡ଼ କାଟିଦେବା ଫଳରେ ଏ ନଦୀ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ, ପାଣିର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନେଉଛି ନା ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ
ଚାନ୍ଦା ନେବା ପାଇଁ ବିଲ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଖଣି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଡର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଗଛ ସବୁ କାଟାଯିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନର ବି ସର୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ପରିବେଶ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ କାଟି ଦିଆଯିବ ତାହା ପୁଣି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭନ୍ୟ ବିପଦ ଆସିବ। ଏ ହେଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।